سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف اشتہاری قرار، سابق صدر زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد۔ پاکستان میں اگر ایک قانون ہے تو سب کو جواب دینا پڑے گا، بلاول بھٹو کا بیان۔ کیا اپوزیشن کی اصل پریشانی نیب مقدمات ہیں؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف اندلیب عباس سے، رہنما مسلم لیگ نون عطا اللہ تارڑ سے اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا سے۔ And a very warm welcome to the show. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے فی الحال پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 ستمبر کو پیش ہو کر سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا، مگر آج نواز شریف کی جانب سے سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی گئی ہے، جس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ 10 ستمبر تک سرنڈر کرنا ممکن نہیں۔ ساتھ ہی عدالت سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس شرط کو ختم کر دے۔ کل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا تھا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا، لہٰذا میاں نواز شریف پاکستان کیوں آئیں؟ لیٹس واچ خواجہ سعد رفیق۔ تو میاں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی نے یہی کہا ہے، یہ استدعا کی ہے کہ پہلے بھی آپ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آ گئے کہ یہاں کون سا انصاف مل رہا ہے بھیا، کہاں انصاف مل رہا ہے؟ اس لیے میاں نواز شریف کیوں واپس آئیں؟ ایک تو وہ طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے اور وہ واپس آئیں تاکہ ایک ناانصافی کا سامنا کریں۔ یہیں سے پہلا سوال تھا تارڑ صاحب، یہ کون سا انصاف نہیں مل رہا؟ یہ کیا ایک دوبارہ ریوزٹ ہے آپ لوگوں کی اس نیریٹو کا جس میں آپ عدلیہ سے مسلسل شکایت کر رہے تھے 2 سال پہلے؟ ہم تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں فریہ صاحبہ، ہم تو بات کرتے ہیں کہ زلفی بخاری کی برٹش ورجن آئلینڈز میں آف شور ویلتھ ہو، آف شور پراپرٹیز ہوں، براڈ بیری، کے ٹیک، بیلا کے نام سے کمپنیز ہوں اور کوئی پوچھے نہ۔ جہانگیر خان ترین صاحب کا شوگر کمیشن رپورٹ میں صفحے اول پہ ان کا نام آئے اور 100 ارب کا ان پہ الزام لگے، 56 کروڑ کی انہوں نے سبسڈی لی ہو اور نیب نوٹس نہ لے۔ عامر کیانی پہ دوائیوں کا سکینڈل بنے، ان کو پارٹی کا سیکٹری جنرل بنا دیا جائے۔ آٹا سکینڈل کے اندر کسی کو پوچھا نہ جائے، خسرو بختیار کے اثاثے 100% بڑھ جائیں، اس ملک میں کوئی نہ پوچھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ساری طرفوں کا رخ اپوزیشن کی طرف ہوگا نام پورے ہیں یا کسی اور کا نام بھی ایڈ کرنا چاہیں گے بیچ میں؟ نہیں، میں ابھی تو یہ تو میں نے آپ کو میجر بتایا نا، بلین ٹری سونامی کی آج انکوائری کھولی آئی واچ کے طور پہ، بڑا کچھ ہے، بٹ دیکھیں پرابلم کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ اب تک اپوزیشن کا کون رہنما ہے جو اندر نہیں انہوں نے بھیجا، جو تو ہمیں ہماری صفحے چھوڑ کے، یہ بڑا کلیئر ہے، ہماری صفحے چھوڑ کے جو چلے گئے تحریک انصاف میں، اس میں خسرو بختیار بھی شامل ہیں، اس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں، ان کو نیب نہیں پوچھے گی۔ نیب نے اندر کیا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو 7 سال ہو لیکن گیا، آپ کوئی کی ایویڈنس نہیں صفوں ہے۔ میں تھے تو تب کرپٹ نہیں تھے یا اب کرپٹ ہیں؟ ان کا تعلق صفوں سے ہے، آپ لوگوں نے بھی تو نہیں پوچھا پھر کسی کو؟ اگر آپ کہہ رہے کہ انہیں آج پوچھا جانا چاہیے، آپ نے پوچھا تھا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب پہ، میاں نواز شریف صاحب پہ کیا الزامات ہیں؟ اثاثوں کے الزامات ہیں نا جی۔ اثاثوں کے الزامات کا نیکسس کہاں ہے کسی بھی کرپشن کے ساتھ؟ کوئی ایک منصوبہ بتا دیں، کوئی ایک ٹھیکہ بتا دیں، کہیں پہ کک بیک کمیشن بتا دیں، کہیں پہ بتا دیں سرکاری خزانے میں خرد برد کی گئی ہو۔ یہ سیاسی ٹولز ہیں اور دیکھیے یہ میں نہیں کہتا، یہ بیانیہ ہے، اب آپ یہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ نئی ضرورت نواز شریف صاحب کو آنے کی، یہاں تو انصاف ہی نہیں ہے۔ Is that correct؟ یہی بات ہے۔ میں اے سی اتار دوں گا، میں شاہد خاقان کو بند کر دوں گا۔ چند دن پہلے یوٹیوبرز کے ساتھ میٹنگ میں کہا میں شہباز شریف کو بند کرنے جا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان بند کرنے کی باتیں کریں گے اور لوگ بند ہوتے جائیں گے تو یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور نواز شریف صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے، نہ وہ کوئی خوشی سے گئے ہیں، نہ وہ وہاں رہنا چاہتے ہیں، علاج کی غرض سے گئے تھے، علاج کی غرض سے وہاں موجود ہیں، کووڈ آ گیا، ان کا علاج تاخیر کا شکار ہوا۔
ٹھیک उनकी मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी गई हैं ठीक है और उसमें लिख दिया गया है कि ये डॉक्टर्स ने तय करना है कि वो कब फिट होंगे, कब वापस आएंगे। ठीक। इसके कानूनी पहलू भी हैं, इसके मेडिकल पहलू भी है, दोनों पे रोशनी डाली जा सकती है। ठीक। मगर अगर वो वापस फर्ज कर लें, वो वापस आने का फैसला भी कर लें, राइट तो क्या इनके हवाले कर दें अपने आप को, जो मैं एसी उतार दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, मैं ठीक है। दवाइयां नहीं जाने दूंगा। ठीक है if तो you'll allow me, बादशाह if सलामत है you- ना, कभी रहम आ जाता है, कभी नहीं आता। राइट अंदरी बाबा साहिबा, ये बात पहले ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी कही कि जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या जरूरत है वापस आने की। अभी अता तारड़ साहब ने डिटेल में बता दिया है कि वो कैसे समझते हैं कि एक नेक्सस है आपकी गवर्नमेंट का नैब के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो बहुत देर से कह रहे हैं, जो आज अता साहब और उस ख्वाजा साद रफीक भी मान गए कि वो एक दफा भाग जाएं, फिर वो 10 साल बाहर रहते हैं और फिर वेट करते हैं कि फिर कोई एनआरओ मिले, डील हो, वापस आए। तो हम तो बहुत देर के, मैं तो कितनी दफा से कह रही हूँ कि वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सारा ड्रामा है जो एक्सपोज हो गया कि जी मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते भेज दो, मैंने 30 साल में कोई अस्पताल नहीं बनाया पाकिस्तान में जिसमें मेरा इलाज हो, मुझे बाहर ले जाओ। फिर बेटी कह रही है मैंने भी जाना है। लेकिन अगर आप इजाजत दें, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये कहा है कि अदालत के सामने सरेंडर करना मुमकिन नहीं क्योंकि वो इलाज करा रहे हैं। अदालत पेशी का हुक्म ख़त्म करके नुमाइंदे के जरिए अपील में पेश होने का मौका दे। साबिक वज़ीर आज़म की तबीयत ताहाल नासाज है, लंदन में कोरोना वायरस की वजह से इलाज में ताख़ीर हुई, इसी वजह से वो सेहतयाब नहीं हो सके। तमाम डॉक्टर्स ने सख्ती से उन्हें मशवरा दिया है कि जब तक इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता पाकिस्तान सफ़र ना करें, और ये भी उन्होंने कहा कि उनका यहाँ आना मोहलिक साबित हो सकता है। और जो जमा कराई गई तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इसमें लिखा गया दरख्वास्त में, वो ये कह रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आने से कासिर हैं। सो ये रिपोर्ट में ख्वाजा साहब ने कहा कि इंसाफ नहीं मिल रहा, अता तारड़ साहब ने एग्री किया, बट रिपोर्ट में इलाज का जिक्र है, इंसाफ का नहीं है। लंदन है 26 मार्च को नवाज शरीफ साहब को, अब तो खैर कोरोना का उन्होंने बीच में डाली है, उससे पहले उन्होंने कहा जी आपकी ये सर्जरी आए। नवाज शरीफ साहब ने आगे से कहा कि जी मरियम मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी नहीं आएगी तो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो इनके सारे झूठ खुद ब खुद खोल जाते हैं कि जब अस्पतालों ने कहा कि आप आए इलाज करें, आप दाखिल हो, उन्होंने कहा जी मैं तो अपनी बेटी के बगैर करवाना ही नहीं है। तो बेटी ने भी लिखा कि मैंने अब्बा के बगैर नहीं रहना। फादर उन्होंने कह दिया होगा, एज अ फादर, वो तो उनके आपस के सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मामला अदालती पूछा क्या, ये कहा जी मरियम के बगैर नहीं कराएंगे। भाई मरियम के बगैर कैसे नहीं कराएंगे, उनकी एक बेटी वहां है, 2 बेटे वहां है, सारा खानदान वहां है, पूरी जिसको कहते हैं क्लैन वहां है। तो अब हर दफा एक नया होगा। इश्तिहारी तो वो करार दे दिए गए, वो इश्तिहारी करार दे दिए गए हैं। और इनको अगर थोड़ा देखें, ये वो हैं, ये एक वाकई जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ कहते हैं ना कि मैं 1 पैसे की 1 रुपए की अगर करप्शन हो, सही कहते हैं भाई, 1 रुपए की तो करप्शन नहीं की उन्होंने। अगर आप वो फ्लैट्स देखे जहाँ रह रहे हैं, 93 से रह रहे हैं, जो कि ख्वाजा आसिफ और उसकी सारी वीडियोस भी आपने दिखाई हुई हैं, उसके लिए सिर्फ नून लीग ने की है, बाकी किसी ने नहीं की। डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके आज तक। उनके अरबों रुपए के जिस फ्लैट में वो रह रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके। ओके, अगर इजाजत है, हमारे साथ रजा साहब भी मौजूद है और आज ये बात कही है पीपल्स पार्टी की इंसाफ सबके लिए होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वही बात जो कि अभी अंजलि बाबा साहब, जो कि अभी अता तारड़ साहब ने भी की है। वी विल गो इन डिटेल्स राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। नैब मुकदमात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए यकीनन मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। आज एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि इसी केस में साबिक सदर ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। उस केस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ अलॉट करने का इल्ज़ाम है। इस रेफरेंस में ओमनी ग्रुप के सरबराह ख्वाजा अनवर मजीद और ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद को भी मुल्जिम नामजद किया गया है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। क्या कहा उन्होंने, लेट्स वॉच है।
کہ اگر آپ عمران خان کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، آپ پہ کرپشن کیسز آ جاتے ہیں، الزامات آ جاتے ہیں، تو باپ بیٹی سمیت لندن جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک انجوائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگ دوسری جماعت بھی کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک خاص محبت ہے اور ہمارے لیے ہمیشہ یہ ایک نہیں دو پاکستان کا قانون ثابت ہو جاتا ہے۔ شرن رضا صاحبہ، یہی بات نون لیگ بھی کر رہی ہے، اب آپ بھی کر رہے ہیں، کیا یہ موقف اکٹھا ہے دونوں کا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انصاف سب کے لیے نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کو ہٹائیں اور کسی نیوٹرل اینالسٹ سے جو ہے اس پہ انالیسس لے لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے۔ اور اب تو یہ ہر شخص کہتا ہے، اور وہ اینالسٹ جو کہ کہتے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ کیا کیا کہتے ہیں وہ آپ دکھا سکتی ہیں ان کے کلپس کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ ہم کیا تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہیں، ایک دفعہ بی ایم ڈبلیو کا کیس بھی آصف علی زرداری صاحب پہ بنا تھا، اور اب یہ چیزیں بنی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم ان کا سامنا کورٹ میں ہی کریں گے۔ ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ قید سے نہ عدالتوں سے۔ گھبرائیں وہ جن کی کارکردگی پہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ 0/0۔ گھبرائیں وہ لوگ جن کے حکومت ہوتے ہوئے آپس میں جو ہے وہ ایک نواز شریف صاحب پر باہر بھجوانے پہ اپنے منسٹرز کو برا کہا جا رہا ہے، لیب اٹینڈنٹس کو برا کہا جا رہا ہے، لیب اینالسٹ کو برا کہا جا رہا ہے، اپنی بے بسی پہ بال نوچتے ہوئے وہ کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ ان کو گھبرانا چاہیے۔ گھبرائیں وہ جن کے دور میں نہ جنگ تھی نہ کچھ تھی لیکن جی ڈی پی مائنس ہو گئی۔ گھبرائیں وہ کہ جن کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم دو چیزیں نہیں کنٹرول کر سکے، ایک بڑھتی ہوئی مہنگائی اور دوسرا ہمارا میڈیا کنٹرول، یہ غلط تھا، غلط ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت پہ آپ نے قدغن لگا دیا۔ اگر آپ میڈیا کنٹرول کا خود ہی جو ہے وہ اپنے آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہی، یہ جو ہے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے، تو اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف یہ ہے کہ چاہے وہ فیاض الحسن چوہان ہو اور اب تو شبلی فراز بھی، اور سب جو ہے نا الفاظ لاتے رہیں، برا کہتے رہیں کہ چور ڈاکو یہ وہ، کام کچھ نہیں ہے، کوئی دکھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ جو نظر آ رہا ہے وہ پنجاب کی گورننس نظر آ رہی ہے، چھٹا آئی جی، اس کی وجوہات جو نظر آ رہا ہے وہ یہ سب نظر آ رہا ہے کہ کسی کے مال پہ جاؤ، اس دیکھ کا ڈھکن اٹھا لو، کسی کی تختی پہ تختی لگا دو، بس یہ گزر اوقات ہے۔ رائٹ، سو عطا صاحب، کہ نواز شریف صاحب کو جو اشتہاری قرار دی گئے، یہ سیاسی طور پہ ڈیمیجنگ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے؟ کیونکہ آپ تو یہ موقف رکھے ہوئے ہیں کہ مسلسل کہ ہم تو سب کو چھوڑ کر آئے اور آئے بھی، لیکن اب اگر آج خواجہ صارفی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے یا انصاف نہیں ہو رہا، آج اشتہاری قرار دے دیے گئے، تو یہ آپ کی سیاست کے لیے کرامت ہے یا نقصان دہ ہے؟ دیکھیں، نقصان دہ تب ہوتا اگر ہم نے اپنے کسی مذہبی کزن کے ساتھ مل کے پی ٹی وی پہ حملہ کر کے توڑ پھوڑ کر کے لوگوں کو زخمی کر کے اس کے بعد اشتہاری ہوئے ہوتے اور عدالت میں پیش نہ ہوئے ہوتے۔ یہ تب ہوتا کہ اگر ڈیفیمیشن کا سوٹ جب پاناما میں 10 ارب روپے کا الزام لگایا شہباز شریف صاحب پہ، اور اس ڈیفیمیشن کے سوٹ میں 36 ایڈجرنمنٹس لے کے ہر دفعہ کوئی نیا بہانہ کر کے عدالت سے بھاگے ہوتے، تو پھر یہ شرمناک بھی ہوتا، افسوسناک بھی ہوتا، اور ہمیں اس پہ سیاسی جو ہے وہ نقصان بھی ہوتا۔ بٹ یہ اگر اربوں روپے کی جائیداد اور اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات سے ایک گاڑی کے اوپر معاملہ آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ سنجیدہ بات نہیں ہے، اور یہ احتساب کا کھوکھلا نعرہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اور نیب کے پروسیکیوٹر کا آج جو توشہ خانہ ریفرنس میں عدالت میں بیان تھا، ان کو تو چاہیے یہ پی ٹی آئی کے بیج لگا کے جایا کریں نیب کے پروسیکیوٹر۔ یہ جب نعیم بخاری صاحب سپریم کورٹ میں بطور پروسیکیوٹر پیش ہوتے ہیں تو یہ نیچے بھی ساروں کو بیجز دے دیں، کارڈ ایشو کر دیں، پی ٹی آئی اور نیب لکھا اس پہ، اور یہ لوگ وہاں پہ کورٹس میں جایا کریں اور بتایا کریں کہ جی ہم پی ٹی آئی اور نیب دونوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔
प्रोसिक्यूटर का क्या काम है कि कानून से हट के वो सियासी बयान दे। दूसरा, अंदलीब साहिबा ने यहाँ पे झूठ और पता नहीं क्या क्या जो कहानी घड़ी, तो मैं जरा थोड़ी सी जरा इनकी भी सिर्फ नॉलेज के लिए कुछ चीजें अर्ज करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हमने कभी नहीं कहा कि हमने फ्लैट बेचे थे, कर्जा था, 300 कनाल बनी गाला के फ्लैट बेच के खरीदे। फ्लैट बेचने के बाद हमने ये नहीं कहा कि जी वो फ्लैट नहीं थे, मुझे बीवी ने गिफ्ट किए हैं, ये उसकी पावर ऑफ अटर्नी है। वो फ्लैट थे मगर फ्लैट कर्जे पे थे, उन पे मॉर्गेज था। उसके बाद जो न्याजी सर्विसेज लिमिटेड जो ऑफशोर कंपनी है, अदालत में हमने तो नहीं कहा कि हम उसके बेनिफिशियल ओनर हैं। अब ये ना बड़ी टेक्निकल बात है। अदालत में गए, कहा कि न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का मैं बेनिफिशियल ओनर हूं। आगे से उन्हें कहा गया कि नहीं नहीं, वो आप तो देखें ना सीईओ हैं ना डायरेक्टर हैं, और इनकी इतला के लिए अर्ज है कि बाहर और बड़े क्लैन बैठे हैं, अगर मुझे हुक्म करेंगी तो मैं पूरे शजरा नसब जो बाहर लोग बैठे हैं उनका बता सकता हूं। आगे चलिए, करप्शन की बात कीजिए। 1 रुपया हम इसलिए कहते हैं क्योंकि करप्शन है नहीं। मियां नवाज शरीफ पे 3 रेफरेंस बने, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, फ्लैगशिप में बरी। उसके बाद आ जाएं अल अजीजिया, वो अपील पेंडिंग, अरशद मलिक की वीडियो सामने आ गई। लेकिन बरी भी तो उन्होंने किया है, ये भी तो हकीकत है जिसने मैं अर्ज करता हूं जो कंट्रोवर्शियल है। नहीं, नैब ने तो बरी नहीं किया, नैब ने तो बरी ना। लेकिन केसेस की बात नहीं, मैं अर्ज करता हूं ना, 3 केस है ना। मैं खुदा ना नहीं, मैं अब अरशद मलिक की मैं बात करता हूं। वो एक अल अजीजिया में उन्होंने वो वीडियो सामने आ गई, वो फैसला कंट्रोवर्शियल हो गया। नंबर 3, एवनफील्ड रेफरेंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की, सुप्रीम कोर्ट तक सजा मुअत्तली बहाल रही। उन्होंने नैब के कॉन्डक्ट पे, नैब के आर्ग्यूमेंट्स पे ये कमेंट करते हुए कहा कि ये केस इनका वीक है। तो अब मुझे बताइए कि कहां है करप्शन और कहां है लूट खसूट का कहीं पैसा, या कहां है नेक्सस। तीनों केसेस में मैंने आपको फैक्ट्स बयान कर दिए हैं। तो अपनी बारी आती है तो फिर ये बहाना वो बहाना, और उसके बाद चेयरमैन नैब की ब्लैकमेलिंग, फिर और 100 चीजें हैं जो ये करते हैं। अपने लोगों को एनआरओ दे के तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जहांगीर तरीन को जहाज पे बिठा के शाहाना प्रोटोकॉल दे के बाहर भगा दिया, और अब यहाँ पे एहतसाब करते रहे, झूठ करते रहे। ये अब आपकी परफॉर्मेंस तो है नहीं। So let me ask a question to अंदलीब साहिबा now. अंदलीब साहिबा, जो अभी अतार साहब ने कहा है या शहरज़ा साहिबा ने कहा है, आप इस पे घंटों बैठ के बहस कर ले, लेकिन अब ये मुसलसल शिकायत आ रही है। आज शुगर सब्सिडी स्कैंडल, खैबर पख्तूनख्वा बिलियन ट्री सुनामी समेत 12 करप्शन केसेस की इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। क्या आप लिटमस टेस्ट बनाएंगे इनको कि जो तमाम बातें हैं ये फिर आप उसका जवाब नजर आए एक्शन से? इज दैट पॉसिबल? ये सब बात ये फरिया कि हम तो 4 दफा नहीं आए ना। मतलब ये लोग अगर कहते हैं जो हमारे साथ हैं जो करप्ट है, तो ये तो इनके साथ 20-20 साल रहे हैं। हम तो अभी 2 साल हुए हैं, ये तो 4 दफा आए, फिर सूबे में 6 दफा आए। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो दूसरी दफा वो ये कह रहे हैं, तो ये तो 2 चीजें कह रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि जब हमारे साथ थे और ये करप्ट थे, लेकिन चूंकि हम सारे करप्ट थे हमने इनको नहीं पकड़ा, या ये कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि जी वो जब हमारे साथ थे तो बिल्कुल ऑनेस्ट थे, अब आके उन्होंने करप्शन शुरू कर दी है। तो वो बड़ा मुश्किल है कि 2 साल के अंदर आप जो है। और तीसरी बात ये है कि हमारे तो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है ना कि आज तक ये 4-4, 5-5, 6-6 बारियां जितनी भी लेते रहे हैं, एक सिटिंग वजीर को नहीं पकड़ा। ये जो केसेस हैं जिनके ऊपर ये चीख रहे हैं, ये केस नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब पे किया हुआ है, जरदारी साहब ने इन पे केसेस किए, इन्होंने आपस में केसेस किए। ये वो नैब है जो कि इन्होंने जिसका हेड चूज किया वो वही है। हमने तो आके अपना बंदा कोई नहीं रखा। उसके नीचे जो सारे बंदे हैं चपड़ासी है वो भी उन्होंने चूज किए हुए। ये जो नैब है जो कि अब ये कहते हैं कुछ कहना चाह रही सख्त है, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कैसे है? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब इंसान एंड वेलकम बैक। अंदलीब अब्बास साहिबा, बात मुकम्मल कर लें, शहरज़ा साहिबा की तरफ मैं फिर आती हूँ। लेकिन जब तक कुछ मामलात हैं जिनमें ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी हो बल्कि होती हुई नजर आए, फिर आप कह सकते हैं ऑपोजिशन से
کہ آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ اکراس دا بورڈ ہو؟ یہ آپ کو جو سب سے وہ یہ ہے کہ کوئی سٹنگ وزیر شاید ہی کبھی ریموو ہوا ہو اور اس پہ کوئی مقدمہ ہوا ہو جو فالو اپ ہوا ہو اتنے سال. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا علیم خان صاحب ستین بہت سے اور نام ہیں اور وہ بھی جیل میں گئے, نیب کی جیل میں گئے, جیل میں رہے, اس کے بعد جیسے پہلے ملیے وہ بھی پہلے ملیے. آپ دیکھیں سب نے جن پہ کیسز تھے ریزائن کیا. آپ کے پاس آواز نہیں آ رہی, وہ تھوڑا سا ہنس رہے ہیں اندلیب صاحب, حضرت طاہر صاحب اور اب یہ محبتیں پروگرام میں کہ ماشاءاللہ ہنس کے کتنی اب ان کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں تو ضرور ہنسنا چاہیے. میں تو پہلے ہی مسکراتی ہوں تو آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دے آر ہیپی. اللہ کرے, بیکاز دیکھیں اللہ کرے ہمارے ہنسنے کھیلنے کے دن آئے. یہ مل کے 15 اور پارٹیوں سے پھر بھی موومنٹ نہیں کر سکے, مطلب رینٹ کراؤڈ کے ساتھ موومنٹ نہیں کر سکے تو بیچارے کھسیانی ہنسی نہیں ہنسیں گے تو اور کیا کریں گے. اب ان کا یہی حال ہونا ہے کہ دنیا بھی ان پہ ہنس رہی ہے. آپ کہاں چاہتے ہیں, کہاں ہیں, چلیں چیلنج دیں, کہاں چاہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں, آپ کی خواہش پوری کر دیں. چیلنج ہو گئے, کہاں بلا رہی ہیں آپ اندلیب عباس صاحب, کہاں لے کر آئے موومنٹ؟ یہ اس وقت کوئی ایک کیس کا مجھے بتائے. ابھی انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی سے کیا فرق پڑتا ہے, گاڑی پہ ان کو لے گئے نیب پہ. بھئی گاڑی کی قیمت اگر لاکھوں میں ہے یا میں کہتی ہوں ہزاروں میں بھی ہے, اگر ایک پیسہ بھی انہوں نے عوام کا لوٹ کے اپنے ذمہ لگایا ہوا ہے تو تب بھی پکڑنا چاہیے. ان کا کانسیپٹ دیکھیں نا کہ جی اگر ہم نے فلیٹ لے لیے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ وہ فلیٹ ہے جس پہ یہ گئے سپریم کورٹ پہ, عمران خان صاحب نے 60 ڈاکیومنٹ دیا آج سے 30 سال پہلے بھی, اور وہ صادق امین سپریم کورٹ نے کہا ایک ڈاکیومنٹ پہ. اگر یہ بیٹھ کے یہاں سپریم کورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. نواز شریف بڑی دیر سے شاہراز صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہیں جی. جس کی دھجیاں اڑ گئی اور اس کے علاوہ ابھی وہ بناتے ہوئے انہی فلیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دوسروں کا پیسہ لوٹ کے. نہیں آنا انہوں نے. اگر ان کا دل بھر جائے تو آپ مجھے دے دیں شوگر سبسڈی اسکینڈل بات کرنے کا موقع. جی شاہراز صاحبہ, یہ اندلیب صاحبہ کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس کو چپراسی نہیں بنانا چاہتی تھی وہ مستقل وزیر ہے, جو بہت بڑا ڈاکو تھا وہ ان کا اسپیکر ہے, جو قاتل تھے وہ نفیس ہیں, پھر بھی ڈیلیوری زیرو جیسے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. اور جو یہ تو ان کی بات ہو گئی, ہمیں جو بات کر رہے ہیں اب انہوں نے کہا کہ کوئی سٹنگ منسٹر جو آپ کے اس وقت اعظم سواتی ہیں نا وہ اس وقت نون لیگ میں تھے اور انہوں نے قرآن پہ حلف لیا تھا حج کرپشن پہ, اور ہمارا دور تھا اور ہمارا بہت اچھا نیک آدمی حج منسٹر اس کو ہم نے جیل میں ڈال دیا تھا اور پھر وہ ہماری حکومت جانے کے بعد ریلیز ہوا. آپ کہتی ہیں کہ یہ دونوں یوں کر رہے تھے جی انہی کے زمانے میں ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور سب نے دیکھا انہی کے زمانے میں شرجیل صاحب گرفتار ہوئے. یہ تھی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ. اور وہ صحیح گرفتار ہوئے تھے یا غلط ہوئے تھے وہ تو اب عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. نیب نون لیگ کے زمانے بھی غلط کام دیکھیے وہ اب نیب میں کیس ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. فریہ صاحبہ میری خواہش ہے کہ جتنی دیر آپ ان کی بات میں نہیں بولی میری میں بھی مجھے بھی ٹائم دے دیں. اب یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوگا, آپ کے ہاں جو ہوا تو وہ اعظم سواتی صاحب جو گئے تھے ان کے خلاف, حامد سعید کاظمی کے خلاف, وہ قرآن پہ حلف انہوں نے لیا تھا. 4 سال نہ کورٹ نے بلایا نہ وہ گئے. جب کیس چلا ہماری حکومت نہیں تھی, ہمارا وزیر جو ہے وہ بری ہو گیا. آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے, آپ کے ہاں ایک منسٹر جو ہے وہ گیس کے زیادہ اضافی بل جو ہے وہ بھیج دیتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے ایک منسٹر بیچاری کہتی ہے جو کہ قربان ہو گئی کہ یہ جو ہے وہ, حالانکہ اس نے بڑی کوشش کی, بڑی زباندانی کی کہ خوش ہو جائے حکومت, لیکن نہیں ہوا, وہ بیچاری چلی گئی. اس پہ بھی نشان ہے, اس پہ بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان پہ جو ہے وہ کرپشن کا انہوں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, لیکن یہ چپ ہیں کیونکہ اب کیا کریں, ایک ٹیشو ہے ابھی وہ اس میں جان ہے, یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ جائے. تو وہ جو زیادہ بل کی بات تھی اس منسٹر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا,
तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, उसको जो है हवाबाजी दे दी। उसने ऐसी हवाबाजी का बयान दिया कि पूरी PIA का भट्टा बैठ गया और सारे जो हैं आपके पायलट्स वो नजर आ गए सबको। दूसरी बात जो है, इनकी दवाओं की कीमत इन्होंने 400% बढ़ा दी, कुछ दवाओं की, कुछ की 200%। उनको इन्होंने ये नाम दिया कि उनको एक पार्टी में बड़ा ओहदा दे दिया। फिर चीनी माफिया, आटा माफिया दाएं बाएं बैठे रहे और ये होता रहा कि वजीर आजम खुद करप्ट नहीं लेकिन साइड में डाकू हैं। फिर ये कहते थे कि इन्होंने इसहाक डार को बाहर भेज दिया, ये कर दिया, तो ये टक्कर के निकले। इन्होंने कहा हम तरीन को भेजेंगे। फिर ये हमें जो है ताना देते हैं कि हमने इतनी हुकूमतें की। 7 साल से तो इनकी भी 7 साल से इनकी हुकूमत है। 16 यूनिवर्सिटीज जो है KP में, उसमें VC नहीं है। उससे पहले स्कूल्स की रिपोर्ट आ चुकी है कि किसमें बच्चे हैं, किसमें नहीं है, किसी में है ही नहीं, लेकिन इन्होंने क्या क्या रिपोर्ट पेश की। फिर इनके जो PMA के सेक्रेटरी जनरल थे पेशावर के, वो जो थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि ये थर नहीं है, लेकिन पेशावर में रोजाना 22 बच्चे और एक औरत मरती है। ये हमारी बातें करने में फुर्सत नहीं है। भाई अपने कीड़े झाड़ो, हमारे कीड़ों में नहीं जाओ, अपने कीड़े झाड़ो। राइट। अता ताहिर साहब, नवाज शरीफ साहब, अगर ये मौकफ है कि यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा, तो फिर क्या इलाज करवा के भी नहीं आएंगे नवाज शरीफ साहब? देखिए, हमने नैब न्याजी गठजोड़ की बात की थी। अगर हम अदालतों का पूरे तरीके से एहतराम करते हैं और अदालती फैसलों के नतीजे में ही वापस आए थे। हमारा लाहौर हाई कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, उसमें एक अंडरटेकिंग है कि जब डॉक्टर्स हमें फिट डिक्लेयर करेंगे और हम सेहतयाब होंगे, हम वापस आ जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मेरिट्स पे बहस करेंगे। हमारा केस जो है हम समझते हैं कि स्ट्रांग है ऑन मेरिट्स, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। हम मेरिट्स के ऊपर बहस करेंगे और ये भी प्रूव करेंगे कि CRPC के तहत वकील के जरिए भी अपील में बहस करवाई जा सकती है। मुल्जिम या मुजरिम का वहां होना जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं एंड वी बाउ डाउन बिफोर द कोर्ट्स एंड हमेशा हमने कोर्ट्स की रिस्पेक्ट की है। और ये नैब न्याजी गठजोड़ की जब मैं बात कर रहा था, वो बिल्कुल आई स्टैंड बाय इट। और अभी भी ये जो बात कर रही थी कि हमारे लोगों को हटाया गया, जिस पे इल्जाम लगता है उसकी प्रमोशन हो जाती है। आमिर कियानी की प्रमोशन हुई, खुसरो बख्तियार की प्रमोशन हुई। इधर दो चीजें हैं, जिस चीज का ये नोटिस लें उसकी कीमत आसमान पे चली जाती है। चीनी का नोटिस लिया, कीमत 110 रुपए। टमाटर इनके बकौल 17 रुपए या पता नहीं कितना ये बेच रहे थे। आप आज पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के फिगर्स निकालें, जो कीमतें हैं अशियाए खुर्दोनोश की, गरीब आदमी पता नहीं जिंदा कैसे है इनके राज में। इनको तो कोई समझ नहीं आती। ये तो हर चीज खा गए हैं। मीडिया हाउसेज भी बंद करवा के रहेंगे। आपके जितने मीडिया हाउसेज ने लोगों को बेरोजगार किया इनकी पॉलिसीज की वजह से। आप बाकी चले जाएं, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने आए थे, घर भी छीन लिए, नौकरियां भी छीन ली हैं। और चीनी का नोटिस लें तो वो 110 रुपए, वजीरों का नोटिस लें तो उनकी प्रमोशनें। तो ये ऐसे ही चलेगा। इनकी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है, सर्कस है। कोई एक पहिए वाली साइकिल चला रहा है, कोई मुंह से आग निकाल रहा है, कोई बूट रख रहा है, कोई मौसम की बात कर रहा है, कोई कह रहा है जलजले तब आते हैं जब तब्दीली आए। तो ये ऐसे ही चलना है। राइट, we'll take a break and we'll be right back. एंड वेलकम बैक। एंड दलीप अब्बास साहिबा, अभी आपने कहा कि हम फौरन एक्शन लेते हैं मिनिस्टर्स के खिलाफ भी, जिस पे दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्वेश्चन किया है कि किस वजीर को आप समझती हैं कि करप्शन के इल्जाम पे हटाया है आप लोगों ने? दो मैं पहले भी ये बड़ी क्लियरली इनको बता चुकी हूँ। जिन वजीरों का ये नाम लेते हैं और जो इनका वो कहते हैं कि जी इनकी करप्शन के केसेस थे, जो भी ये बात करते हैं, ये तो वो तब की बात करते हैं जब वो वजीर इनके साथ थे और तब उन्होंने शुगर मिलें बनाई या जो भी उनके असासे थे। तो मैं हमेशा यही पूछती हूँ कि ये केस तो जो आप मेंशन कर रहे हैं, ये तो तब का था जब वो आपके वजीर थे। तो जब वो आपके वजीर थे और ये तब का करप्शन केस है, तो 20 साल आपने क्यों नहीं पकड़ा? नंबर 1। नंबर 2, अभी जो केस चल रहा है शुगर इंक्वायरी का, वो हम नहीं पकड़ते, शुगर इंक्वायरी का, हुकूमत नहीं पकड़ती। वो यही तो आप मान गई हैं। बात नहीं की।
मैं सही नहीं, कर मैं सकती थी। मैं सही कर मैंने रहा बीच में हूँ, बात आपको नहीं बता रहा हूँ नैब पकड़ती है, बात- हुकूमतें नहीं पकड़ती होती। मैं बीच नहीं आप करें, आप मरियम, करें मेरी बहन, ओके, मैं वो सिर्फ कह रहा हूँ नैब नैब पकड़ती पकड़ती है, है, मगर आप उन्हें कह रहे हैं हुकूमत ना नहीं कि नैब पकड़ती के ना। साथ नेक्सस है। जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहे ठीक। थे, मैंने बीच में नहीं टोका। क्यों ये बीच में बोल रहे हैं? कोई डिसेंसी होती है कि इन्होंने इतना कुछ कहा, मैं चुप कर गई। और ओके, आप बात मुकम्मल कर लें। तस्दीक कर रहा था। ठीक है, अभी उन्हें बात मुकम्मल कर लेने दें तार साहब जी। करें मैं तस्दीक कर रहा थोड़ा टाइम है हमारे पास। जी इंद्रीब साहिबा। कि हम सारा वक्त कहते थे कि ये इकट्ठे हैं, मुकमुका है, इनकी आपस में मोहब्बतें भाई, मैं देखना। तो बोल ही नहीं रही हूँ। पार्टीज जमा होके एक बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि हमारे अब जो शुगर इंक्वायरी हो रही है, वो उसके अंदर जिसका भी नाम है, FPR, FIA, सबके पास सबके नाम गए हुए हैं। जिसका नाम पे जो जितनी अमाउंट लगेगी